Hello, viewers. Welcome to N5, Mr. Srinivas Rishi. It's a great pleasure to be with you all and moving on ahead. Anyhow, without any obstacles, with your support, making many videos today. I'm coming with the people who are born in May and how it's going to be in 2026. Of course, already I made the videos January to April and uploaded that in N5 Vedic numerology. Just people can go with that, and at the same time the others who are watching it also, and particularly your, of course, your friends, maybe, or otherwise your family members or any of your familiar people might be born in particular months, so that you can share that particular month to those people so that they will find out what they need to do in this year, especially the videos what I am making here, and the particular dates and particular months and particular people, how they feel about this month and how it's impact the 2026 impact on them. So if they find the particular video, definitely they will have better decisions and better plans also. So that today I'm coming with the right video, the people who are born in May, how it is going to be right in 2026. So, as usual, I say that the planets are very important, and the nine numbers, nine planets. Only one's life is totally moving on around these numbers and the planets only. Whenever the right numbers are there in the date of birth, definitely one's life would be very fine and excellent, and with progress and success, and with very good relations and very good family and all. Generally, we see the celebrities. Some celebrities families somewhat disturbed, and some celebrities families are very prosperous and all. If you check that date of birth of the celebrities also, you find out why they are so happy and why they are so sad. Some of the celebrities are so sad, some of the celebrities are so high in spirit and enjoying their lives and trips, and everything is going on smoother. So, seeing them as example, you also understand what are the numbers lacking in your grid and what are the remedies you need to take when you are missing some particular positive numbers in your lives. So that definitely for every reason there is other definitely the remedy also. So the numbers whatever the God has given to us, if positive numbers are there, it's okay, but sometimes when we are missing some numbers, so the numerology is going to show you uh, a right path through the remedies, so that definitely you can consult me on 95736 to 8649. You can WhatsApp me with your issues, and you can ask me six questions, and I give you complete remedies. It may be about professional life, it may be about family life, it may be about relationship, it may be about business or any kind, political or any kind. I think you might have seen my predictions earlier about the celebrities. Every video what I made, they have been really true, and it's proved. So that what I feel to say that here, even a common man also will have many problems and with different and difficult numbers. So that at the time, how could we manage them? Because whenever we are happy, of course, any person doesn't need. Whenever we are sick, only we consult the doctor. No, the same way when the life is smoother, generally we don't find, but life will not be smoother for complete the life. So the obstacles also are found right in our life, so that the numerology is going to tell you that here where are the obstacles and how to avoid them, how to move ahead, otherwise how to nullify them. Because goodness is that here, if there is no bad, that is goodness. Progress is that here, whenever we overcome the obstacles and the problems, the next the phase will be the good. So here the numerology is going to tell you that here what is next phase and what you want to do in that phase. So the phase, which phase is right for marriage, which phase is for right for a professional life, which phase is right for the education, which phase is right for the competitive exams, which phase is right for the business, which phase is right for so and so. Like here there are many things in the world. So for entire the things, which phase is right for going foreign countries. So all these are actually are there in the numerology,
the science of numbers, science of calculations, and it is going to set the people at right place also. Today I am coming with the month May, the people who are born in May, and how this 2026 going to be for them. So let us come to the date 1. సి ఫస్ట్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 2 ఉంది. సో వీళ్ళకి ఈ ఇయర్‌లో కొంచెం సాడ్ మూమెంట్స్ ఉండే అవకాశాలుంటాయి. సో ఇంట్లో ఏదన్నా చెడు సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలుంటాయి. మనసుకు బాధ కలిగించే సంఘటనలు ఎక్కువ జరిగే అవకాశాలుంటాయి. కాబట్టి వీరు చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించడం మంచిది. అదేవిధంగా ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణువు అనేటువంటి నృసింహస్వామి మంత్రాన్ని కూడా పఠిస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత 2 మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ దశ వచ్చేసి నంబర్ 5లో వస్తుంది. సో సూపర్‌గా ఉంది. సో కాబట్టి వీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కొత్త వెంచర్‌లు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా శుభకార్యాలు తలపెట్టొచ్చు. ఏదైనా కంపెనీస్ పెట్టొచ్చు. పొలిటికల్‌గా కూడా ఎదగొచ్చు. రకరకాలుగా అంటే నంబర్ 5 ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ గ్రేట్ స్కోప్ ఫర్ దెమ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ లైఫ్. ఆఫ్ కోర్స్ టుడే ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్ అండ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఆల్సో. Whenever these phases are there, those pictures are super hits. And the phase is totally wrong, and even they are putting lot of efforts also, that's going to be failure. సో చెప్పాను అది. సో రవితేజ ఈజ్ కమింగ్ ఇంటూ దశ 1 26 తర్వాత అంటే అదే మూవీ భర్త మహాశైలకు విజ్ఞప్తి అనే మూవీ జనవరి 26 తర్వాత ఆగిన అంటే రిలీజ్ అయ్యుంటే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యేది. అంటే దశ 1 అనేది 26 నుంచి వస్తుంది దానికి, అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి. సో ఇదంతా కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే వెన్ మనకి మంచి దశలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మన పనులు కూడా అలాగే. సో కాబట్టి 2 మే పుట్టినటువంటి అతనికి వాళ్ళకి మే దట్ ఈస్ దశ 5. అంటే దశ 5 అంటే ఆల్రెడీ మేలో ఉన్నారు కాబట్టి డబుల్ 5 వస్తుంది కాబట్టి సూపర్బ్‌గా ఉంటుంది లైఫ్ వీళ్ళకి. ఈ ఇయర్ ఏదైనా పనులు స్టార్ట్ చేసినా కానీ అద్భుతంగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. తర్వాత 3 మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 8లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి కొంచెం స్ట్రగుల్‌తో కూడిన లైఫ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ గ్రిడ్‌లో 8 ఉంటే ఇన్ కేస్ గ్రిడ్‌లో 1 ఉండి ఆల్రెడీ 8 ఉండి తర్వాత ఈ ఇయర్ గిన 8 గిన యాడ్ అవుతే తప్పకుండా వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేసుకుంటే వస్తుంది. గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్రై చేయకండి. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ గానీ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ గానీ, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా వీళ్ళు దీన్ని ట్రై చేసుకోవచ్చు. బట్ స్ట్రగుల్‌తో కూడినటువంటి అంటే కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే వీళ్ళకి మంచి పొజిషన్‌కి వచ్చే అవకాశం ఉంటది. అండ్ 4థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 1లోకి వస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. అంటే అద్భుతం అన్నట్టు. 4థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లో ఉంటున్నారు. సో వీళ్ళకి మంచి ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. వీళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేయొచ్చు. పొలిటీషియన్స్ కూడా మంచి అవకాశాలుంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్‌గా ముందుకెళ్ళే అవకాశాలుంటాయి. ప్రమోషన్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. విద్యార్థులు సక్సెస్ బాటలో పడతారు. స్పోర్ట్స్ మెన్ సక్సెస్ అవుతారు. అవన్నీ కూడా ఈ దశ 1 వాళ్ళకిస్తుంది. 5థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లో వస్తున్నారు. సో దశ 9 అంగారకుడి యొక్క రైట్ అంగారకుడి యొక్క నంబర్ కాబట్టి సో వీళ్ళు అంగారక గ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. ఆల్రెడీ దశ 9లో ఇన్ కేస్ ఇంకొక 9 ఉండి 999 అవుతే మాత్రం వీళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా కొంచెం డ్రైవింగ్‌లో కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. సో అంగారక స్తోత్రము, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని వీళ్ళు పఠిస్తే బాగుంటుంది. వీళ్ళు తప్పకుండా రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇన్ కేస్ ఓన్లీ సింగిల్ 9, డబుల్ 9 గిన వీళ్ళకి ఉంటే మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్‌లో వీళ్ళకి కలిసొస్తుంది. పార్ట్నర్‌షిప్స్ కంటే సింగిల్‌గా వెళ్ళి వీళ్ళు వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత 6థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6లోకొచ్చారు. శుక్రుని యొక్క సో ఇయర్ అంతా కూడా ప్రోగ్రెస్, లావిష్ అండ్ లగ్జరీ లైఫ్. సో దే కెన్ బై ఎ కార్ అండ్ the love also affection it increases between the lovers, of course, at the same time wife and husband and among the family members and everywhere. సో దశ 6లో ఇయర్ అంతా కూడా చాలా ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా, సుఖ సంతోషాలతో వీళ్ళు గడిపేయడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ప్రాస్పెరిటీ ఏదైనా బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లాభాలు చాలా తెచ్చిపెడుతుంది ఈ యొక్క 6 నంబర్. అండ్ 7థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 5లో ఉన్నారు వీళ్ళు. సో దశ 5 చెప్పాను కదా, మళ్ళీ డబుల్ 5 వస్తుంది. ఆల్రెడీ మే కాబట్టి డబుల్ 5 అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి తప్పకుండా వీళ్ళకి సూపర్ లైఫ్ ఉంటుంది. బిజినెస్‌లో గానీ, ఫ్యామిలీలో గానీ, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గానీ, ప్రాఫిట్స్ గానీ, ఆరోగ్యం గానీ అంతా కూడా వీళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది. 8థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9లోకి వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠించాలి, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. సో దశ 9లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఓన్లీ సింగిల్ 9 గిన వీళ్ళ గ్రిడ్‌లో అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్‌లో ఉంటే అంటే దశ 9 ఉన్నప్పుడు డెఫినిట్‌గా వీళ్ళకి మంచి ఆహ్, రియల్ ఎస్టేట్‌లో గానీ కలిసొస్తుంది. అదేవిధంగా
వీళ్ళేదైనా ఇల్లు కొనాలనుకున్నా, ప్లాట్ కొనాలనుకున్నా ఏదైనా గానీ కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి. సో, 9థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 3లోకొస్తున్నారు. అంటే గురు దశలోకొస్తున్నారు. తప్పకుండా వీళ్ళకంతా గూడా మంచి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. శుభప్రదంగా ముందుకెళ్తారు. కంప్లీట్‌గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ దశ 3 అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఈ దశ 3 ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మ్యారేజ్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఈ దశ 3లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫు మంచి ప్రాస్పరిటీగా, ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా కొనసాగుతుంది. దశ 10థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. 10థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇయరు నుంచి అంటే 10థ్ మే నుంచి దశ 6లోకొస్తున్నారు వీళ్ళు. అంటే మంచి లైఫ్ అన్నట్టు. అంటే ప్రోగ్రెసివ్, లావిష్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్‌గా ఉంటారు. జాబ్‌లొస్తాయి. ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుంది. పెళ్లి కావాల్సిన వాళ్ళకి కూడా పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు చానా ఉంటాయి. సో, ఎందుకంటే బంధాలని దృఢం చేస్తుంది. ఈ యొక్క నంబర్ 6 అనేది బంధాలని దృఢం చేస్తుంది కాబట్టి చానా బావుంటుంది. ఆల్రెడీ 6 ఉండి ఈ దశ 6 మళ్ళీ అక్కడ యాడ్ అవుతే కూడా బానే ఉంటుంది. కానీ 3, 6 గాని, 4, 6 గాని ఉంటే కొంచెం సైకలాజికల్‌గా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. కాబట్టి ఓన్లీ 1, 6 అండ్ ఈ 6 యాడ్ అవుతే బావుంటుంది. మోర్ దాన్ 6 అంటే మాత్రం కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్‌గా ఉంటుంది. ఓన్లీ 2 6 ఆర్ ఎనఫ్. దట్ ఈస్ గుడ్ వన్ ఫర్ ద పర్సన్ అండ్ సో దట్ ద పర్సన్ విల్ బి వెరీ ప్రాస్పరస్ అండ్ హి డెవలప్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ గ్రేట్ ఆల్సో. 10థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఆహ్, దశ 6లో వీళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి, ఈ ఇయర్ అంతా గూడా డెఫినిట్‌గా వీళ్ళు సక్సెస్ బాటలో పడతారు. కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే వీళ్ళు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం శుక్రుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది ఈ ఇయర్ అంతా వీళ్ళకి. 11థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఆహ్, దశ 8లోకొస్తున్నారు. దశ 8 అనేది చెప్పినాడు గదా! స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటుంది. బట్ స్ట్రగుల్‌తో పాటుగా వీళ్ళు తప్పకుండా మంచి డిసిప్లిన్‌గా ఉంటే మాత్రం 8 నంబర్ అనేది వీళ్ళకి ప్రాస్పెరిటీనిస్తుంది. సక్సెస్‌ని గూడా ఇచ్చే అవకాశాలుంటాయి. బట్ 888 888 అండ్ ఓన్లీ సింగిల్ 8 ఉన్న గ్రిడ్‌లో మాత్రం కొంచెం స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. 88 గాని 4 ఎయిట్స్ గాని ఉంటే గ్రిడ్‌లో దట్ విల్ బి ఫైన్ ఫర్ దెమ్. సో, ప్రాస్పెరిటీ అండ్ సక్సెస్ ఇచ్చే అవకాశాలుంటాయి. అండ్ 12థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. 12థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 7లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళకి డిటాచ్‌మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి దూరమయ్యే అవకాశాలు. అంటే పాజిటివ్‌గా తీసుకుంటే మాత్రం పిల్లలు ఎవరైనా ఫారిన్ కంట్రీస్‌కెళ్ళి ఎంఎస్ చేసేవాళ్ళు చేయొచ్చు. అలా దూరంగా ఉంటారు ప్రాస్పెరిటీగా. అండ్ ఇంకొక విధంగా తీసుకుంటే మాత్రం డైవర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు డైవర్స్ వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. రిలేషన్‌షిప్స్ బ్రేకప్ అవుతుంటాయి. వేరే చిన్న వాటికి కూడా గొడవలు పడే అవకాశాలుంటాయి. సో, బంధాలని డిటాచ్ చేసేటువంటి నంబర్ 7 అంటే ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుందో అంత నెగెటివ్ గూడా ఈ యొక్క నంబర్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి, వీరు కేతు గ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. విధంగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తే బావుంటుంది. 13థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 13థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 4లోకొస్తున్నారు వీళ్ళు. సో, దశ 4 అనేది కొంచెం ఫెయిల్యూర్స్‌ని ఇచ్చే అవకాశాలుంటాయి. డీవియేషన్స్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్‌గా ఈ యొక్క దశ 4 అనేది డీవియేషన్స్. ఇది మంచి డివైన్ నంబర్, లక్కీ నంబర్. చాలామంది మనం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చూస్తే గూడా నంబర్ 4 ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా టాప్‌లోకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు చాలా ఉంటారు మనకి. బట్ ఏందంటే డీవియేషన్స్‌ని మనం ఫైండ్ ఔట్ చేసి ఇది నన్ను డీవియేట్ చేస్తుంది. నేను చదువుకోవాలి లేకుంటే నేను ముందుకెళ్ళాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ దశ బానే ఉంటుంది. బట్ ఇది డీవియేట్ చేయడమే ఎక్కువ చేస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం మైండ్ పైన చాలా కంట్రోల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ దశలో కూడా సక్సెస్ అవుతారు. అండ్ 14 మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఆహ్, 14 మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 3లోకొస్తారు. అంటే దశ 3లో ఉన్నారు. ఇంతకుముందు 3 చెప్పాను గదా! అంతా కూడా సాఫీగా ఉంటుంది. లైఫ్ అంతా కూడా స్మూత్‌గా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. ఎలాంటి హైట్స్ లేకుండా, ఎలాంటి లో లేకుండా చాలా హ్యాపీగా ఈ ఇయర్ అంతా కూడా గడుస్తుంది. ముఖ్యంగా మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని దశలో కంటే కూడా ద బెస్ట్ దశ వచ్చేసి థర్డ్ దశ. అంటే ఈ దశామూడులో పెళ్లి చేసుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం బంధాలు స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటాయి. వాళ్ళు చాలా ప్రాస్పరస్‌గా ఉంటారు ఫ్యామిలీ కూడా. అండ్ 15థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 7లోకొస్తున్నారు. సో, వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో, చెప్పినటువంటి అంటే డిటాచ్‌మెంట్సు, ప్రాబ్లమ్స్, గొడవలు అయ్యే డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి, వీళ్ళు కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా ఆహ్, వెంకటేశ్వర అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తే కూడా బావుంటుంది వీళ్ళు. 16థ్ మే టు ఆహ్, 16థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లోకొస్తున్నారు. అంటే రవి దశలోకొస్తున్నారు. సో దట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా! 4థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా దశ 1లోకొచ్చారు. సో, వీళ్ళు కూడా దశ 1లోకొస్తున్నారు. 16థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. వీరికి కూడా కొంచెం చాలా బావుంటుంది. అంటే రవి దశ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్‌గా ప్రమోషన్స్ గాని, స్టూడెంట్సు వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జామ్స్‌లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ముందుకెళ్ళే అవకాశాలుంటాయి. ఆహ్, అంతా కూడా పాజిటివ్. అంటే రవి యొక్క ప్రభావం. అంటే గ్రిడ్‌లో మనకి 1 గాని 5 గాని ఈ 2 నంబర్‌లు ఉన్నాయనుకోండి. మిగతా నంబర్‌లు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా గాని
ఈ నంబర్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. కాబట్టి దశ 1లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ గ్రిడ్‌లోకి ఈ నంబర్ మీకు వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం ఇవ్వండి. గ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి లేదా ఆదిత్య హృదయం పఠించండి. తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమర్య చింతయా స్థితం అది పఠించండి బాగుంటుంది. అండ్ 17th మే 2026 వీళ్ళు 26లో 7th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 4లోకి వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దశ 4లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్ చెప్పాను కదా! డీవియేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ అది డీవియేషన్స్ మనకున్నాయని మనం ఫైండ్ ఔట్ చేసి, మనం దాన్ని పక్కన పెట్టి, మనకు కావాల్సిన దాని కోసం వెళ్తే తప్పకుండా వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. వీళ్ళు రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే బావుంటుంది. అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారం దుర్గాదేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే బావుంటుంది. అదేవిధంగా దుర్గా అష్టకం కూడా రోజు ప్లే చేసుకున్నా, లేకపోతే చదివినా కూడా బావుంటుంది వీళ్ళకి. రాహుగ్రహ ఇంపాక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇయర్ అంతా కూడా. 18th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6లోకి వచ్చారు. ఇంతకుముందు మనకు 10th వాళ్ళకి కూడా వచ్చారు కదా! 10th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా అదే శుక్ర దశలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఈ ఇయర్ అంతా కూడా శుక్రుడి ప్రభావం వీళ్ళ పైన ఉండి, సో అంతా కూడా లాభాల్లో ఉంటారు వీళ్ళు. లాభాలు డబ్బులొస్తాయి. తర్వాత ప్రాస్పెరిటీ వస్తుంది. పెళ్లి కావాలనుకుంటే పెళ్లి కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే చెప్పినాను 3 దశ 3లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసుకుంటే బావుంటుంది. బట్ 6లో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అది అంటే దశ 3 అనేది ద బెస్ట్ ఫేజ్ ఫర్ మ్యారేజ్. తర్వాత 6 కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వీళ్ళు బావుంటుంది. తర్వాత బిజినెస్ కూడా బానే ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి జాబ్‌లొచ్చే అవకాశాలుంటాయి. తర్వాత ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది. అంతా కూడా శుక్రుడు మంచి అబండెన్స్‌నిస్తాడు. సో బావుంటుంది. 19th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లోకి వచ్చారు. సో దశ 5లోకి వచ్చారంటే వాళ్ళ గ్రిడ్‌లో డబుల్ 5 వచ్చినట్టే కదా! కాబట్టి డబుల్ 5 వచ్చినట్టే. 2005లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2005లో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి. వాళ్ళకి ట్రిపుల్ 5 వస్తుంది. 2005లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే 5 ఇక్కడ ఆల్రెడీ మంత్‌లో 5 వస్తుంది. తర్వాత 2005లో 5 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇయర్ కూడా 5 వస్తుంది కాబట్టి ట్రిపుల్ 5. వీళ్ళు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది లైఫ్‌లో. ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్‌లో ఉన్నా గాని టాప్ నంబర్ 1కి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు తప్పకుండా. సో బావుంటుంది. సో 20th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు సో దశ 2లోకి వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనం స్టార్టింగ్ నంబర్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ మే వాళ్ళు కూడా దశ 2లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి ఎమోషనల్ ఇంపాక్ట్స్ ఎక్కువుంటాయి. ఇంట్లో ఏదన్నా చెడు సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలుంటాయి. లేదా వీళ్ళ లైఫ్‌లో కూడా ఏదన్నా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మనసుకు సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క సైకలాజికల్ బాధలనేటివి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలుంటాయి. చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. తర్వాత నృసింహ స్తోత్రాన్ని కూడా పఠించండి. 21st మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. సో దశ 1లోకి వస్తున్నారు వీళ్ళు. మనకు దశ 1లో ఎవరొచ్చారు? 4th మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో దశ 1లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళకి కూడా అంతా కూడా సక్సెస్ పాత్‌లో ఉంటుంది. సో రవి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం ఇవ్వండి. ఆదిత్య హృదయం పఠించండి. తర్వాత రవిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. సో తప్పకుండా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యం బావుంటుంది. ప్రమోషన్స్ వస్తాయి. రాజకీయ నాయకులకు కూడా పలుకుబడి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఉత్తీర్ణత ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా అన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ ఈ యొక్క దశ 1లో ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుందన్నట్టు. సో 21st మే పుట్టినటువంటి వారు. నెక్స్ట్ వచ్చి తర్వాత 22nd మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఇది కూడా దశ 5లోకి వస్తున్నారు. 22nd మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా దశ 5లోకి వస్తున్నారు. ఇన్ కేస్ వీళ్ళు కూడా 2005లో పుట్టి మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు 555 అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్‌గా వీళ్ళు కూడా అంటే 2005లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఇయర్‌కి దశ 5 వస్తాయి. అంటే అందరికి కూడా. ఈ దశ 5 వచ్చే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మేలో పుట్టి 2005లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే, ఈ ఇయర్ వాళ్ళకి దశ 5 ఉంటే మాత్రం 100% దే ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ఎంటైర్ లైఫ్. ఆ లైఫ్ అంతా కూడా ఒక అద్భుతంగా మారిపోతుంది ఈ ఇయర్. సో 23rd మే టు 26 26 ఎలా ఉంటుంది? 23rd మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి మే 2026లో ఎలా ఉంటుంది? అంటే వీళ్ళకి స్ట్రగుల్ దశ 8లోకి వచ్చారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సేమ్ శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని ఎవ్రీ సాటర్‌డే దర్శించుకుంటే వీళ్ళకి తప్పకుండా. ఎందుకంటే అన్ని గ్రహాలు గూడా ఆ యొక్క వెంకటేశ్వరుడి ఆధీనంలో ఉంటాయి గాబట్టి. సో, శని గ్రహానికి శని తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామికి చానా ఒక రిలేషన్ ఉంది గాబట్టి సో, కాబట్టి డెఫినిట్‌గా వీళ్ళు శనివారం రోజు వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే కొంచెం స్ట్రగుల్స్ నుంచి బయటపడతారు. సో, సక్సెస్ పాత్‌గా ఉంటారు. 24th మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళొచ్చేసి ఎక్కడొచ్చారు? దశ 2లోకి వస్తున్నారు మళ్ళీ. వీళ్ళు దశ 2లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి, వీళ్ళు కూడా కొంచెం ఎమోషనల్‌గా అప్‌సెట్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. ఎమోషనల్ అప్‌సెట్స్, మానసికంగా బాధపడ్డాలు. సో, ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా చెడు సంఘటన జరిగే అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఉండే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి, చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. ఉగ్రం వీరం
అనే ఒక స్తోత్రాన్ని కూడా పఠించండి. 25థ్ మే 25థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 2026 ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళకి దశ 4లోకి వస్తున్నారు. దశ 4లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాను ఆల్రెడీ, రాహు గ్రహ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి డీవియేషన్స్ ఉంటాయి, ఫెయిల్యూర్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన గొడవలు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, లవర్స్ మధ్యలో గొడవలు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీరు ప్రతి ఆదివారం కూడా దుర్గాదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించాలి. అదేవిధంగా దుర్గా స్తోత్రం పఠిస్తే బాగుంటుంది. 26థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 26థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకంటే దశ 3లోకి వస్తున్నారు. సో వీళ్ళకి కూడా మ్యారేజ్ బాగుంటుంది. లైఫ్ అంతా స్మూత్గా వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో నెంబర్ 3 అనేది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి లేకుండా అలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంటుంది. మరీ హైకి వెళ్ళకుండా, మరీ లోకి వెళ్ళకుండా, ఎలాంటి చెడు సంఘటనలు జరగకుండా వీళ్ళ లైఫ్లో ముందుకెళ్తారు ఈ యొక్క 26థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. దశ 3లో ఉన్నారు కాబట్టి. 27థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు దశ 9లోకి వస్తున్నారు. సో దశ 9లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు తప్పకుండా ఓకే, ఓన్లీ ఒక 9 ఉంటే కూడా బాగానే ఉంటుంది. వీళ్ళు ఈ 9 గిన అక్కడ యాడ్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆ ఇయర్ మొత్తం కూడా ఆ యొక్క ప్రొఫెషన్‌లో పాపులర్ అయిపోతారు. అంటే ఓవర్ నైట్ ఫేమ్ వస్తది చూడండి. అది కొంతమంది అంటుంటారు, "అరే! ఓవర్ నైట్ ఫేమ్ వచ్చిందిరా, నిన్నటి వరకు ఎక్కడో ఉండి ఇతను ఏంది సడెన్‌గా ఇలా అయిపోయాడంటే" వాళ్ళకి ఆ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఆ యొక్క ఇయర్‌లో 9 నంబర్ వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్‌గా ఫేమ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా. అదే విధంగా ఈ 9 అనేది డోస్ పెంచినప్పుడు అంటే 3, 2 అలా వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకు 2 ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్ జరగడం, 3కెళ్ళినప్పుడు పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరగడం అలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి వీళ్ళు అంగారక స్తోత్రాన్ని, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి తప్పకుండా. తర్వాత 28థ్ మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 2026 ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళకి దశ 8లోకి వచ్చారు. దశ 8లోకి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి, శని స్తోత్రాన్ని. అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాన్ని ప్రతి శనివారం చేసుకుంటూ కొంచెం డిసిప్లిన్‌గా ఉంటే ఈ యొక్క శనిగ్రహం అనేది ఇలాంటి చెడు చేయడు. కొంచెం చిన్న చిన్న అంటే ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనం డిసిప్లిన్‌గా అంటే శనిగ్రహం అనేది డిసిప్లిన్‌కి చాలా మారుపేరు. అంటే కర్మకారకుడు కాబట్టి. సో మనం ఏదైనా కర్మలు చెడు చేసుంటే ఇతను పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. మంచి చేసుంటే మనకు తప్పకుండా శుభాన్ని కలిగిస్తాడు ఈ యొక్క దశ 8లో. సో 29థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎలా వెళ్దామంటే దశ 3లోకి వచ్చారు. దశ 3 వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా పెళ్లి కావాల్సిన వాళ్ళకి పెళ్లవుతుంది. మంచి శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. అంతా కూడా సవ్యంగా జరిగిపోతుంది. సో గురుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించుకుంటే బాగుంటుంది. సో 30థ్ మే వాళ్ళు దశ 6లోకి వచ్చారు. వీళ్ళు మళ్ళీ దశ 6 ఎంతమందికి వచ్చింది ఈ ఇయరు? 6థ్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6 వచ్చింది. 10థ్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6 వచ్చింది. 18థ్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6 వచ్చింది. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ 30థ్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6 వచ్చింది. సో ఈ నలుగురికి దశ 6 వచ్చింది కాబట్టి ఈ నలుగురి అంటే డెఫినిట్‌గా వీళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ అనేది బాగుంటుంది. ప్రాస్పెరిటీ, లైఫ్, అఫెక్షన్, బాండింగ్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బాండింగ్, రిలేటివ్స్ బాండింగ్ అంతా కూడా బాగుంటుంది. ఈ యొక్క 30థ్ మే పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 6లో ఉన్నారు. అంటే మిగతా దశ 6లో ఎవరున్నా ఈ డేట్‌లలో మేలో వాళ్ళకంతా కూడా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా నెంబర్ 5 అనేది ఆల్రెడీ అంటే మేలో పుట్టి 2005లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇయర్‌లో దశ 5లో ఉంటే 100% దే ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్. అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఇలా ఉంది, ఇలా అవుతుందండి అంతే. 0 టు హీరో ఎళ్ళిపోతారు. అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది 555 అనేది. సో 31st మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9లోకి వస్తున్నారు. సో దశ 9లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠించండి. తర్వాత వీళ్ళేందంటే ముఖ్యంగా రెడ్ ఈ యొక్క 9 ఇన్ కేస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక రెడ్ ట్యాగ్ హ్యాండ్‌కి కట్టుకోండి. రెగ్యులర్‌గా రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ ఏసుకుంటే వీళ్ళకి కొంచెం ఇంపాక్ట్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క కుజగ్రహం యొక్క ఇంపాక్ట్ కొంచెం ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ 9 ఉంటే పాపులారిటీ ఓవర్‌నైట్ పాపులారిటీ వస్తుంది. డబుల్ 9 ఉంటే చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగొచ్చు. 999 ఆ విధంగా ఉంటే గ్రిడ్‌లో వీళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ రెగ్యులర్‌గా నవగ్రహాలకి వెళ్తూ ఉంటే తప్పకుండా వీళ్ళకి ఇంటెన్సిటీ తగ్గి జరగాల్సినటువంటి పెద్ద నష్టాలు జరగకుండా ఉంటాయి. సరే ఓవరాల్‌గా మనకు ఈ యొక్క ఇయర్ అంటే మే నెలలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఇయర్ ఎలా ఉంటుందంటే చూద్దాం. మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి కేతుతో స్టార్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి అలా ఉంటుంది. తర్వాత 31st మే ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అంటే 1తో ఎండ్ అవుతుంది. రవితో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే కేతు అండ్ రవి గ్రహాల యొక్క ఇంపాక్ట్ ఈ యొక్క మంత్ పైన ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్‌లో కొంతవరకి అంటే ఒక 3, 4 మంత్స్ కొంచెం ట్రబుల్స్ అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత నుంచి అద్భుతంగా ఉంటది వీళ్ళకి. మిగతా అంటే వీళ్ళకి 88 మంత్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటది. స్టార్టింగ్ 4 మంత్స్ కంటే కూడా
నెక్స్ట్ 8 మంత్స్ అనేది అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో, ఇదండి. అంటే ఏందంటే న్యూమరాలజీలో ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? అంటే ముఖ్యంగా మనం మిడిల్ క్లాస్‌లో ఉన్నటువంటి వారు గానీ, ఎవరైనా గానీ ఏమనుకుంటారంటే, ఏది తెలుసుకుంటే ఏముంది అయ్యేదయితుంది అనుకుంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతుంది కూడా చాలా ఎలీట్ పీపుల్ అందరూ గూడా జ్యోతిష్యాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. న్యూమరాలజీని ఫాలో అవుతున్నారు. ఇప్పటి నుంచి కాదు. అంటే రాజుల నుంచి, జమీందారీ వ్యవస్థ నుంచి గూడా వాళ్ళందరూ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు. వాళ్ళన్నీ గూడా అన్ని కరెక్ట్ నేమ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. అన్ని రకాలుగా ఉంటున్నారు. అంతా సక్సెస్ అవుతున్నారు. కానీ ఎటు గాకుండా ఉన్నటువంటి జనాల్లో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. సో, ఎవరికైనా మీకు నిజంగా చెప్పించుకోవాలనుకుని ఉంటే నా నంబర్‌కి కాంటాక్ట్ చేయండి. 9573628649. ఇప్పటివరకు